ఎట్లొచ్చినాయి? రండి. జై సద్గురు ప్రభు महाराज को जय। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या सांप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महाभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानगण प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि अहं पदार्थरहितः। गुरुवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ओङ्कारबीजसिद्धान्तं ब्रह्मविद्योपदेशिका श्रीमन्नारायणं सूर्यं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। याज्ञवल्कं च जनकं सुखसान्दीपमीश्वरं कृष्णमर्जुनसंयुक्तम् उद्धवं च नमो नमः। ब्रह्मानन्दयोगीन्द्रं रामानन्दज्ञानेश्वरः सहजानन्दयोगीश रामावधूतगुरुं भजामि। अंबिका शिवयोगीन्द्रं वेमनयोगि सद्गुरुं निरञ्जनवेङ्कय्यार्य तिरुवेङ्गला गुरुं भजे। श्रीधरस्वामि योगीन्द्रं शिवरामाख्यदीक्षितं कंबालूरि अप्पब्रह्म सद्गुरुभ्यो नमो नमः। परशुराम सीताराम भागवत कृष्ण योगीनां ईकान लक्ष्मणार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। बृहद्वादिष्ट सिद्धान्तं पूर्णबोधोपदेशिकां श्री वेंकटेश्वर योगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। आत्मानात्मद्वयातीतं अचल केवलात्मोपदेशिकां श्री वेमुल रामय्यर योगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। चराचरमतीतं च अचल पूर्णोपदेशिकां श्री पूर्णानंद पुल्लयार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। पूर्णबोधसुधानिधिं पूर्वपुण्यफलप्रदं वेदान्तानंद सद्गुरुं वेङ्कटरमणार्य गुरुं भजे। पूर्णानंद पुल्लयार्य पुत्ररत्ना महाङ्गुरुं विष्णानंद विभं देवं कृष्णमूर्ति नमो नमः। परब्रह्मानन्दवर्षिं परापरसमादर्शं ज्ञानाज्ञानतीतानन्द श्री अश्वत्थार्य नमोस्तुते। सर्वकालाकाल प्रत्यक्षं सर्वोत्तम सुशाश्वतं विरहितानंद गुरुं वेङ्कटदासार्यं भजे। अस्मद्गुरु समारंभं कृष्ण सान्दीपमाध्यमं श्री महाविष्णु पर्यन्तं वंदे गुरु परंपरम। सुप्रभातम। अव्यक्ता सुप्रतिष्ठा देवा पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ परम पुरुषाय कर्तव्यं दैवमान्निकम्। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गुरुदेवा उत्तिष्ठ अचलध्वजा उत्तिष्ठ सर्वदेवेश त्रैलोक्यं मंगलं कुरु। मातः समस्त जगतां महद्रूपान्तरस्थितां हिरण्यगर्भमनोहर दिव्यमूर्ति श्रीनिजगुरु श्रितजन प्रियदानशीले श्रीमद्गुरे च दयिते तव सुप्रभातम्। तव सुप्रभातममरेन्द्रवन्दिते भवतु प्रसन्न हिरण्मयावर्णमण्डले सुधी साक्षिभूतामनन्तरूपिणी वेदान्तवेद्यदयिते तव सुप्रभातम्। अत्रादिसप्त ऋषिया समुपास्य सन्ध्याम् आकाशतत्त्वमावर्णरहिता अखिलान्तरस्तां ब्रह्मैव रूपत्वमेव परमार्थतत्त्वम्। श्रीभागवत कृष्णभूमप्रभो तव सुप्रभातम्। वेदान्तसार सर्वं तत्त्वमेव सत्यम् त्रैलोक्यवशमानाय सर्वं तव स्वप्रकाशम्। भाषावतीर्न बीजं तव बोधरूपम्। श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम्। न शब्दपङ्कजं साकनैवासि तत्त्वम् निःशब्दशब्दतीतं निजतत्त्वरूपम्। तेजोऽन्धकाररहितं बाह्यस्वरूपम्। श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम्। सभायान्तरोषि त्वमेक सर्वम् समं हि सर्वे यतिशिष्टमव्ययम्।
అతత్స్వరూపతత్వం నహి వస్తు కించిత్. శ్రీ భాగవత కృష్ణ భూమ ప్రభో తవ సుప్రభాతం. సోమవద్వనిరంతరస్తం జాలైష భూమా అశరీరతత్వమేకం అహం నమామి. అగచ్చానంతదేవా అఖిలాంతరాత్మా. శ్రీ భాగవత కృష్ణ భూమ ప్రభో తవ సుప్రభాతం. విశుద్ధ నిర్గుణాత్మా గగనోపసదృశం నజ్ఞాతమమృత స్వరూపం సభాయాంతరస్థం. పూర్ణాచల గురురేకం సువిశాలతత్వం. శ్రీ భాగవత కృష్ణ భూమ ప్రభో తవ సుప్రభాతం. శ్రీ భూమరూపాదయాది గుణామృతాబ్ది సర్వారిష్టనాశ జగదీక శరణ్యమూర్తి. శ్రీ సత్యజ్ఞానానంతతీత నిత్యస్వరూపా. శ్రీ భాగవత కృష్ణ భూమ ప్రభో తవ సుప్రభాతం. అజ్ఞానమూలహరణం తవ చరణతీర్థం. గురుపాదస్థానతీర్థం గుణరూపరహితం. త్వం వినాలకించిదాతీరం అవినాశతత్వం. శ్రీ భాగవత కృష్ణ భూమ ప్రభో తవ సుప్రభాతం. ఇత్తం స్వప్నాంతరస్థం లిఖితం బ్రహ్మీశ తత్వం. శుద్ధే సుషుప్తా వివచ పరిపూర్ణతత్వం. తేషాం ప్రభాతగమయే స్మృతిరహితభాజాం. ప్రజ్ఞానతీత పరమాం అప్నోతి సత్యం. శ్రీ భాగవత కృష్ణ భూమ ప్రభో తవ సుప్రభాతం. ఇత్తం వృషాచలపతిరిహ సుప్రభాతం. ఏ మానవా ప్రతిదినం పఠితుం ప్రవృత్తః తేషాం ప్రభాత సమయే స్మృతిరహితభాజాం. ప్రజ్ఞాం పరార్థసులభాం పరమాం ప్రసూతి. శ్రీ భాగవత కృష్ణ భూమ ప్రభో తవ సుప్రభాతం. శ్రీ పూర్ణానంద పుల్లయార్య తవ సుప్రభాతం. శ్రీ వేదాంతానంద వెంకటరమణార్య తవ సుప్రభాతం. జై గురుదేవ. జై గురు, అందరికీ జై గురు. వేణుదాసు హోస్ట్ పెట్టిన చూడు, చూస్తాను. సరే అన్న. ఇది ప్రథమ వల్లి, ప్రథమాధ్యాయము. దానికి ప్రతి అధ్యాయానికి ఒక వల్లి అని పెట్టారని నిన్న వివరించుకున్నాం కదా. ఇదే ప్రథమము. మొదట ఆ శ్లోకంతో ప్రారంభమవుతుంది. ఓం ఉశ్యాన వైవాజశ్రవణ సహ సర్వవేదనం దదౌ తస్యాహ నచికేతా నామపుత్ర ఆస. తాత్పర్యం ఏమిటంటే, వాజశ్రవసుడు అనేటువంటి విశ్వజిన్న ఆయన ముని ఆయన విశ్వజిన్నామక యజ్ఞమందు ఋత్విక్కులకు సర్వస్వమును దానముగా ఇచ్చెను. ఋత్విక్కులు అనేవాళ్ళు అంటే ఎవరైతే యజ్ఞం నిర్వహించేటప్పుడు వేదమంత్రాలను పఠించడానికి ఆ యజ్ఞ కార్యంలో పాల్పంచుకుంటారే ఆ ఋత్విక్కులందరికీ సర్వస్వమును దానముగా ఇచ్చెను. ఆయనకు నచికేతుడు అనే కుమారుడు ఉండెను. ఆయనకు నచికేతుడు అనే కుమారుడు ఉన్నాడు. ఇక కింద విశేష వాక్య ప్రతిదానికి ఇచ్చారు. ఈ వాక్యం ఏమిటంటే, పూర్వము వాజశ్రవసుడు అనే ఒక మహర్షి ఉన్నాడు. అతడు ఫలాపేక్ష చేత, ఏదో ఒకటి ఫలం పొందాలనే ఉద్దేశంతో ఫలాపేక్ష చేత విశ్వజిత్ యాగము నడచెను. ఈ యాగం చేయగోరు వారు తమ సర్వసంపదలను దానం చేయవలసి ఉండే అనేది ఆ యాగమును నియమం. వాళ్ళ సర్వసంపదలని దానం చేయవలసినటువంటి స్థితి అనమాట. ఆ యాగంలో ఏం చేయాలి అంటే, ఈ యాగంలో సర్వము ఇచ్చేయాలి, తనకుండే సర్వసంపదలు ఆ చేయవలసి ఉన్న చేత వాజశ్రవసుడు తన సర్వస్వమును ఋత్విక్కులకు దానం చేయుచున్నాడు. అతనికి నచికేతుడు అనే కుమారుడు ఉండేను. దీనికి విశేష వాక్యం కూడా చేశారు. అది విశేష వాక్యం ఏమిటంటే, అది కృతయుగ కాలము. ఆనాటి కాలంలో ఉన్నటువంటి ధర్మ నియమాలు ఏమిటంటే, ఏదైనా ఒకటి సంకల్పం చేస్తే ఆ సంకల్పాన్ని తప్పక ఆచరించాలి.
మాట మాట్లాడితే సత్యమై నిలవాలి. కాబట్టి ఆ రకమైన నియమావళి సహజంగా పాటించేటటువంటి శక్తి అందరికీ ఉండడం చేత ఆ కాలంలో కృతయుగంలో విశ్వజిత్ యాగము అనేటువంటి యాగాన్ని వాజశ్రవసుడు తలపెట్టాడు. ఎవరు ఈ వాజశ్రవసుడు అంటే, వాజశ్రవసుడు అనే ఆయన నచికేతుని యొక్క తండ్రి. ఇప్పుడు దీంట్లో శిష్యుడిగా వ్యవహరించినటువంటి నచికేతునికి తండ్రి. అంటే కథారంభము కాబట్టి ప్రస్తుతానికి ఇలా ఉంది. కథ ఆరంభం కాబట్టి ప్రస్తుతానికి ఇలా ఉంది. లోపలికి వెళ్ళే కొద్దీ తత్వ విచారణలోకి మనము ప్రవేశిస్తాం. లోపలికి వెళ్ళే కొద్దీ ప్రారంభంలో వాళ్ళ గురించి చెప్పాలి కాబట్టి వాళ్ళ గురించి వచ్చిందనమాట వివరణ. ఆయన యజ్ఞం ఏం చేయతలిచాడు, వాళ్ళ కొడుకు ఇక ఆయన సర్వస్వం దానం చేసిన విషయం అది. వారొక యాగాన్ని తలపెట్టారు. ఏమిటట అదంటే విశ్వజిత్ యాగం. విశ్వజిత్ యాగం అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే, ఈ విశ్వం అంతటిని జయించాలి. ఈ విశ్వమంతా నాదే అవ్వాలి. ఈ విశ్వానికి నేనే చక్రవర్తిని అవ్వాలి. ఈ విశ్వానికి నేనే అధిష్టానం అవ్వాలి. ఇలాంటి ఆలోచనలతోటి చేసేటువంటి సకామ్య యాగం అది. సకామ్య అంటే కోరికలతో కూడుకున్నటువంటి యాగం. అంటే నిష్కామ కర్మగా చేయబడేటటువంటి యాగం కాదన్నమాట. నిష్కామ కర్మగా అంతటా మేలు జరగాలి, జగత్తంతటికి అని సర్వముకు పెట్టుకొని చేసే యాగం కాదు ఇది. ప్రత్యేకమైనటువంటి కోరికలను పెట్టుకొని చేసేది. నిష్కామ కర్మగా చేసేటువంటి యాగం కాదన్నమాట. పుత్రకామేష్టి వంటి వాటినేమో ఇష్టాపూర్తి యాగములు అంటారు. పుత్రకామేష్టి అంటే పుత్రులు కలగాలి అని దశరథుడు చేశాడే అది. అట్లాంటి యాగాలన్నీ కూడాను ఒక ఇష్టం పెట్టుకొని ఆ ఇష్టం పూర్తి కావాలి కాబట్టి, ఇష్టం అనే కోరిక తీరాలి కాబట్టి దానికి పెట్టుకునేటువంటి యాగాలు. ఈ ఇష్టాపూర్తి యాగములు అనేటివి కామ్యక కర్మలు. ఇవే కామ్యక కర్మలు అంటే కోరికలను పెట్టుకొని చేస్తున్నటువంటి కర్మలు. అట్టి కామ్యక కర్మలను ఆచరించేటప్పుడు ద్రవ్యశుద్ధి ప్రధానం. అట్టి కర్మలు చేసేటప్పుడు ఇదంతా ఏదైతే దానికి సంబంధించినటువంటి ద్రవ్యాలు కావాలో పూజా ద్రవ్యాలతో సహా ప్రతి ఒక్కటి అన్నీ శుద్ధిగా పెట్టుకొని చేస్తారు. కామ్య కర్మలకు సంబంధించిన యాగాలు నిర్వహించేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ద్రవ్యశుద్ధి. ఆ ద్రవ్యశుద్ధి లేకపోయినట్టయితే యాగం సిద్ధించదు. కాబట్టి దానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని ద్రవ్యాలను పూజా ద్రవ్యాలన్నిటికీ కూడా శుద్ధిగా ఉండి దాన్ని నిర్వహించే పాల్గొనే వీళ్ళందరూ కూడా ఉంటారు. ఋత్విక్కులంతా వాళ్ళే. ఈనాటికి చాలా యాగాలు కలికాలంలో కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. వాటిలో చాలా వరకు కామ్యక కర్మలతో కూడినటువంటి యాగములే ఉంటాయి. అంటే యాగాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు మన కేసీఆర్ చేస్తాడు. ప్రతి ఎలక్షన్లు వస్తాయనంగా తాను గెలవాలి, తాను అధిపతి కావాలనే కోరికతో ఓ యాగాలు చేపిస్తూ ఉంటాడు. యాగశాల ప్రత్యేకంగా వేసి అక్కడ వాళ్ళ వ్యవసాయ క్షేత్రం దగ్గర అక్కడ జరుపుతూ ఉంటారు. విశ్వశాంతి కొరకు చేయబడే యాగములు కూడా ఉన్నాయి. దాంట్లో ఎవరి కోరిక లేదు. విశ్వశాంతి కొరకు చేసే కోరికల్లో దాంట్లో విశ్వం అంతా శాంతిగా ఉండాలని చేయడం తప్ప ప్రత్యేకంగా ఒక కర్తకు ప్రత్యేకంగా చేపించేవానికి వచ్చే ఫలాపేక్షతో చేసేటివి కాదు. కాబట్టి అలా ఏవైతే నియమింపబడ్డాయో వాటిని ఆచరించేటప్పుడు ద్రవ్యశుద్ధి చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. వాటిని ఆచరించేటప్పుడు ద్రవ్యశుద్ధి అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. అలా శుద్ధికి గనక ఎక్కడైనా లోపం వచ్చినట్టయితే యాగం నిష్ఫలం అయిపోతుంది. యాగం అంతా నిష్ఫలం అయిపోతుంది. ఫలం అందకుండా పోతుంది. ఎందుకని అంటే అక్కడ ఒక విధానం ఉంది. ఏమిటదంటే జగత్ అంతా కూడా దైవాధీనంగా ఉంటుంది. ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఇంద్రియాధిష్టాన దేవతలు ఎవరైతే ఉన్నారో పంచీకరణలో మీకు అందరికీ బోధించారు. ఇంద్రియాలన్నీ ఉన్నాయి. ఆ ప్రతి ఇంద్రియానికి మళ్ళీ అది ఒక్కొక్క అధిష్టాన దేవతగా ఉండి ఆ ఇంద్రియాలను పనిచేపిస్తోంది అనేది మనకు పంచీకరణలో వచ్చింది. 5 25 మంది ఇంద్రియాధిష్టాన దేవతలు ఉన్నారు. 5 5 25 25 దానిలకు ఎవరెవరికి ఏది అధిపతి అనేది ఇంతకుముందు మొన్న మనం ముగించినటువంటి సర్వవేదాంత శిరోభషణంలో ఆఖరిలో అదే వచ్చింది. ఈ 25 మంది
అట్లా ఆకాశ పంచానికి అధిష్టాన దేవతలు ఎవరు అంటే మనసుకు చంద్రుడు. ఆకాశ పంచకం ఒకటిలో ఒకటి ఎవరు అంటే శిష్యుడు చెబుతున్నాడు గురుమూర్తి. జ్ఞాతకు గురుమూర్తి అధిష్టానం. మళ్ళీ జ్ఞాత గురుమూర్తి అధిష్టానం. ఒకటిలో రెండు ఏమిటి అంటే చంద్రుడు. మనసుకు చంద్రుడు. ఒకటిలో మూడు అంటే బుద్ధికి బృహస్పతి. తదుపరి చిత్తమునకు క్షేత్రజ్ఞుడు. మళ్ళా క్షేత్రజ్ఞుడు అతి ముఖ్యమైనటువంటి వాడు. తదుపరి అహంకారానికి ఎవరు అంటే రుద్రుడు. రుద్రుడు ఎవరు అంటే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర రుద్ర సదాశివులని పంచబ్రహ్మలు. ఐదుగురు బ్రహ్మలు సృష్టికి కారణమైన సమయంలో, సృష్టి ఏర్పడిన సమయంలో 5 పాత్రలను పోషించినటువంటి ఒకే శక్తి అది. పేర్లు వేరువేరుగా పిలువబడినాయి. చేసిన వ్యవహారమును బట్టి పిలుచుకునే కోసం పెట్టారు. మన పంచబ్రహ్మలలోని రుద్రుడు. మొట్టమొదటిదైనటువంటి ఆకాశ పంచకంలో ఉన్నవి అంతరేంద్రియ పంచకము అంటారు. మొట్టమొదటి ఆకాశ పంచకంలో ఉన్నవేమో అంతరేంద్రియ పంచకము అంటారు. ఈ అంతరేంద్రియ పంచకం అంతా కూడా ఎవరి స్వాధీనంలో ఉంది? ఆకాశ పంచకం అంతా అంతరేంద్రియాలు పంచకం. అదంతా ఎవరి స్వాధీనంలో ఉందంటే గురుమూర్తి, చంద్రుడు, బృహస్పతి, క్షేత్రజ్ఞుడు, రుద్రుడు అనేటువంటి ఈ 5గురు అధిదేవతల చేతిలో ఉంది. అది ఈ అధిష్టాన దేవతల యొక్క స్వాధీనంలో ఉన్నాయి ఇవన్నీ అంతరేంద్రియ పంచకం. ఇప్పుడు ఈ 5 కూడా లేని జీవులు ఎవరైనా ఉన్నారా? అమీబా నుంచి బ్రహ్మం వరకు లెక్కేసుకోండి. చిన్న ఏకకణజీవి అమీబా అంటే వాటి నుంచి బ్రహ్మం వరకు లెక్కేసుకోండి. అందరికీ ఇవి ఉంటాయి కదా అన్ని ప్రాణులకు. దీనిని పిపీలికాది బ్రహ్మ పర్యంతము అంటారు. పిపీలికం అంటే చీమకాటి నుంచి బ్రహ్మ వరకు అందరిలోనూ ఇవి ఉన్నాయి. ఈ పిపీలికాది బ్రహ్మ పర్యంతం అనగా ఏకకణజీవి అమీబా నుంచి బ్రహ్మం వరకు ఉన్నటువంటి సమస్త సృష్టి కూడా ఈ మొట్టమొదటి వ్యవస్థ అయినటువంటి ఆకాశ పంచం యొక్క అధిష్టాన దేవతలతోనే ఇమిడి ఉంటుంది. వాళ్ళ యొక్క అధిష్టానాన్ని ఆశ్రయించి ఉంటుంది. ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆ అధిష్టాన దేవతలకు లోబడి ఉండడం చేత ఆయా అధిష్టాన దేవతలు మంత్రాధిష్టానంతో దైవతం సూత్రమే ప్రజ్ఞాస్వరమునకు సంబంధించినటువంటి ఉపాస్య మంత్రాలు ఉన్నాయి. అవి వీళ్ళందరూ ఉంటారు. అంటే అర్థం ఏమిటంటే మనందరము కొంచెం పట్టుకొని వస్తానన్న ఇప్పుడిప్పుడే కరెంట్ పోయింది. అట్లే లైట్ వెళ్తుట్లో దీంతో చదువుతానా. అందుకే టవర్ కూడా తగ్గిందేమో. అయితే పట్టుకొని వస్తా. ఇక్కడి నుంచి చెప్పు. అయితే కరెంట్ వస్తే చూస్తాం మళ్ళీ. వెంకటదాసు బుక్ ఉంది కదా, ఇటు నుంచి చెప్పు. అయితే కరెంట్ పోయినందువల్ల ఏమైనా సిగ్నల్స్ తగ్గినాయేమో. ఎక్కడన్నా గురుమూర్తి చంద్రుడు అదే అంతరేంద్రియ పంచకం అంతా కూడా ఎవరి స్వాధీనంలో ఉంది అంటే ఈ 5 మంది స్వాధీనంలో ఉంది అంతరేంద్రియ పంచకం. అంతరేంద్రియ పంచకం ఏది? జ్ఞాత, మనస్సు, బుద్ధి, చిత్తము, అహంకారము. ఈ 5 జ్ఞాతకేమో గురుమూర్తి అది దేవత, మనస్సుకు చంద్రుడు, బుద్ధికి బృహస్పతి, చిత్తమునకు క్షేత్రజ్ఞుడు, అహంకారానికి రుద్రుడు. ఈ అధిష్టాన దేవతల యొక్క స్వాధీనంలో ఉన్నాయన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ 5 కూడా లేని జీవులు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఈ 5 కూడా లేకోకుండా ఉండేటువంటి జీవం ఏదైనా ఉందా ఈ జగత్తులో? ఎక్కడి నుంచి? అవివా నుంచి బ్రహ్మం వరకు కూడా
లెక్క వేసుకోండి. దీనిని ఏమంటారు? ఇలా లెక్క వేసుకోవడాన్ని ఏమంటారు అంటే పిపీలకాది బ్రహ్మ పర్యంతము అంటారు. చీమకాటి నుంచి పరబ్రహ్మం వరకు కూడా లెక్కేయండి. ఈ అధిష్టాన దేవతలు లేకోకుండా పనిచేసేటువంటిది ఏదైనా ఉందా? పిపీలకాది బ్రహ్మ పర్యంతం అనగా ఏకగణ జీవి. ఏకగణ జీవి అంటే అమీబా. ఇట్లా ఏకగణ జీవి నుంచి బ్రహ్మం వరకు ఉన్నటువంటి సమస్త సృష్టి కూడా ఇట్లా ఏకగణ జీవి నుంచి బ్రహ్మం వరకు ఉన్నటువంటి సమస్త సృష్టి కూడా ఈ మొట్టమొదటి వ్యవస్థ అయినటువంటి ఆకాశ పంచకము యొక్క అధిష్టాన దేవతలతోనే ఇమిడి ఉంది. ఈ మొట్టమొదట వ్యవస్థ అయినటువంటి ఆకాశ పంచకం ఉంది కదా, అంతరేంద్రియాలు. ఈ అంతరేంద్రియాలకు అధిష్టాన దేవతలలోనే ఆ దేవతలతోనే ఇమిడి ఉంది. వాళ్ళ యొక్క అధిష్టానాన్ని ఆశ్రయించి ఉంటుంది. ఈ గురుమూర్తి, చంద్రుడు, బృహస్పతి, క్షేత్రజ్ఞుడు, రుద్రుడు వారి యొక్క అధిష్టానాన్ని ఆశ్రయించి ఉంటుంది. ఈ రకముగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ అధిష్టాన దేవతలకు లోబడి ఉండడము చేత, ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ అధిష్టాన దేవతలకు లోబడి ఉండడం చేత ఆయా అధిష్టాన దేవతలు అందరూ ఎవరి ఆధీనంలో ఉంటారు? వీళ్ళంతా కూడా ఎవరి ఆధీనంలో ఉంటారు అంటే మంత్రాధిష్టానం తు దైవతం. అంటే సూత్రం ఏమిటి? ఆ దేవతలందరూ ఎవరి ఆధీనంలో ఉన్నారు అంటే ప్రజ్ఞా సూత్రమునకు ఆధీనమై ఉన్నారు. ప్రజ్ఞా సూత్రమునకు ఆధీనమై ఉన్నారు. వారికి సంబంధించినటువంటి ఉపాస్య మంత్రాలు, వారికి సంబంధించినటువంటి ఉపాస్య మంత్రాలు, ఉపాసనా విధులు, యాగములు, యజ్ఞములు ఉన్నాయి. వీళ్ళందరూ కూడా ఆవిర్భాగముల చేత పోషించబడుతూ ఉండారు. వీళ్ళంతా కూడా ఆవిర్భాగముల చేత పోషింపబడతా ఉన్నారు. ఈ ఆవిర్భాగములు అన్నీ కూడా పంచయజ్ఞములలో జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ ఆవిర్భాగములు అన్నీ కూడా పంచయజ్ఞాలలో జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆ పంచయజ్ఞములలో ఒకానొక యజ్ఞము వైశ్వానర యజ్ఞం. అంటే అర్థం ఏమిటి? మనమందరము భోజనం చేస్తున్నామా, చేయడం లేదా అన్నప్పుడు చేస్తున్నాం స్వామి, మనమందరం కూడా భోజనం చేస్తున్నాం. మరి ఏకగటి జీవి నుంచి బ్రహ్మం వరకు ఉన్నటువంటి సశరీరధారులు అందరూ కూడా, ఈ సశరీరధారులందరూ కూడా అశరీరధారులైనటువంటి దేవతలను సంతృప్తిపరిచే విధముగా హవస్యులను అర్పిస్తున్నారు. హవస్యులు అంటే ఆ యజ్ఞముకు చేసేటువంటి ద్రవ్యాలన్నీ కూడా. అట్లా ఆడ యజ్ఞముకు ద్రవ్యాలు ఎట్లయితే అర్పిస్తున్నారో ఆ విధంగానే సశరీరాదులు అందరూ కూడా అశరీరధారులైనటువంటి దేవతలను, అశరీరులైనటువంటి ఆ దేవతలను సంతృప్తిపరిచే విధముగా హవిస్సులను అర్పిస్తున్నారు. మనము తినే భోజనము కాదన్నమాట. మనం తినే భోజనం కాదు. మన నాభిస్థానం వద్ద వైశ్వానర యజ్ఞము జరుగుతూ ఉంది. ఎవరు ఆ యజ్ఞాన్ని నడిపిస్తూ ఉండేటువంటి వారు? విష్ణు స్వరూపం, విష్ణువు కదా నాభిస్థానంలో ఉండేది. మన నాభిస్థానం వద్ద వైశ్వానర యజ్ఞం జరుగుతూ ఉంది. ఆ వైశ్వానర యజ్ఞంలో భాగముగా మనము భోజనం చేస్తా ఉన్నాం. ఆ యజ్ఞానికి అందిస్తున్నాం ఆ భోజనాన్ని. అంటే హవిస్సులను ఆ యజ్ఞంలోకి అందిస్తా ఉన్నాం. ఆ భోజనము అనేటటువంటి హవిస్సును అర్పించడం ద్వారా, ఆ భోజనము అనేటువంటి హవిస్సును అర్పించడం ద్వారా మనము మనలో ఉన్నటువంటి
ఇంద్రియాధిష్టాన దేవతలను పోషిస్తా ఉన్నాం. ఆ యజ్ఞానికి, ఆ వైశ్వానర యజ్ఞమునకు మనం ఆహారాన్ని అందించడం వల్ల అవే దినుసులు, ద్రవ్యాలన్నీ హవిస్సులు అంటారు దాన్ని. ఆ హవిస్సును అర్పించడం ద్వారా మనలో ఉన్నటువంటి ఇంద్రియాధిష్టాన దేవతలను పోషిస్తా ఉన్నాం. మన శరీరంలో 25 మంది ఉన్నారు కదా, 25 తత్వాలు నడిపించేటువంటి వారు. ఆ దేవతలకు అందరికీ అందిస్తా ఉన్నాం. వాళ్ళనందరినీ మనమే పూజిస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి అది కూడా ఒక యజ్ఞమే. ఈ రకముగా పంచయజ్ఞాలు నిర్వహించేటప్పుడు ఆ యజ్ఞ భాగంలో అధిదేవత అవ్యవాహనుడు. ఆ యజ్ఞ భాగములో అధిదేవత ఎవరు? అవ్యవాహనుడు అంటే హవిస్సులను తీసుకెళ్ళి ఎవరి వారికి అందించేవాడు. అట్లనే మనం ఇక్కడ స్థూలంగా అయితే విష్ణువు అనుకుంటాం. ఇక్కడ మరో పేరుతో పిలువబడుతూ ఉన్నాడు, అందరికీ అందించేటువంటి వాడు హవ్యవాహనుడు అంటే హవిస్సులను, ఆ పూజా ద్రవ్యాలను, ఆ తీసుకున్నటువంటి ఆహారాన్ని తీసుకెళ్ళి ఎవరి వారికి అందించేవాడు. ఇట్లా మంత్ర భాగములు 3 భాగములుగా ఉంటాయి. మంత్ర భాగాలేమో 3 భాగాలుగా ఉంటాయి. ఏమిటవి? స్వాహాకారములతో అర్పించేటటువంటి విధానం ఒకటి ఉంటుంది. స్వాహ 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 అని ఇట్లా స్వాహాకారములతో అర్పించేటటువంటి విధానం ఒకటి ఉంటుంది. దానిని మారణ మంత్రములు అంటారు. అట్లాగే నమః నమః అని కూడా అంటాం. అనేటటువంటి పద్ధతిగా అర్పించేటటువంటి మంత్రములు ఉంటాయి. నమః 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 అనేటువంటి పద్ధతిగా అర్పించేటువంటి మంత్రాలు ఉంటాయి. ఇక ఓం నమో నారాయణాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమః శివాయ, ఇలా నమః అనేటటువంటి మంత్రాలు ఉంటాయి. శ్రీమాత్రే నమః, శివాయ గురువే నమః, ఇలాంటి మంత్రాలు అన్నీ కూడాను వశీకరణ మంత్రాలు అన్నమాట. శ్రీమాత్రే నమః, శివాయ గురవే నమః, ఇలాంటి మంత్రాలన్నీ కూడాను వశీకరణ మంత్రాలు. వారి వశంలో ఎవరైతే ఈ ఉపాసన చేస్తున్నారో, ఎవరి వశంలో? ఎవరినైతే ఉపాసిస్తున్నారో వారి వశంలో ఎవరైతే ఈ ఉపాసన చేస్తున్నారో ఆ ఉపాసకుడు ఉపస్యాదైవమునకు వశమై ఉంటున్నాను. ఆ ఉపాసకుడు ఎవరైతే ఆ ఉపస్య దైవమునకు వశమై ఉంటాను అనేటటువంటి పద్ధతిగా చేయబడటటువంటివి ఇవి. ఆ విధంగా చేసేటువంటివి. అలానే ఉచ్చాటన, మోహన అనేటటువంటి సంపుటికరణ విధానము కూడా ఉంది. అలానే ఉచ్చాటన, మోహన అనేటటువంటి సంపుటీకరణ విధానం కూడా ఉంది. భారతదేశంలో సనాతన ధర్మము ఋషిప్రోక్తమైనటువంటి విధానంలో ఏర్పాటు చేయబడింది. భారతదేశంలో సనాతన ధర్మము ఎట్లా ఉందంటే ఋషిప్రోక్తమైనటువంటి విధానంలో ఏర్పాటు చేయబడింది. కాబట్టి గృహస్థైన వాడు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తన జీవిత కాలంలో తప్పనిసరిగా పుష్కరానికి ఒక్కసారైనా సరే. కాబట్టి గృహస్థైనటువంటి వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తన జీవిత కాలంలో తప్పనిసరిగా పుష్కరానికి ఒక్కసారైనా సరే ఒక యాగాన్ని కానీ ఒక యజ్ఞాన్ని కానీ తప్పనిసరిగా చేయాలి అనేటటువంటి విధానము ఏర్పాటు చేయబడింది. ఒక యాగాన్ని కానీ ఒక యజ్ఞాన్ని కానీ
లేదా తప్పనిసరిగా ఒక పుష్కరానికైనా కానీ తప్పకోకుండా ఏర్పాటు చేయబడింది. కర్మభాగంలో ఉత్తమమైనటువంటి కర్మ ఏమిటంటే నువ్వు చేసేటువంటి పనుల్లో, కర్మ అంటే పని, ఆ పనుల్లో అదే పుష్కర అన్నా ఇట్లా కర్మభాగంలో ఉత్తమమైనటువంటి కర్మ ఏమిటంటే యజ్ఞకర్మయే ఉత్తమమైనటువంటి కర్మ. ప్రతి కర్మని యజ్ఞభావంతో చేసేటటువంటి ఉత్తమాధికారులుగా మనం మారాలన్నమాట. ప్రతి కర్మని యజ్ఞభాగముతో చేసేటటువంటి ఉత్తమాధికారులుగా మనం మారాలన్నమాట. యజ్ఞభావంతో చేసేటటువంటి ఏ కర్మైనా నన్నే చేరుతుంది అంటాడు కదా భగవద్గీతలో భగవానుడు. యజ్ఞభావంతో చేసేటువంటి ఏ కర్మైనా కానీ నన్నే చేరుతుంది అని భగవద్గీతలో భగవానుడు చెప్పి ఉన్నాడు. దానికి శృతి ప్రమాణం ఏమంటే బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మగ్నౌ బ్రహ్మణాహుతం బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మ సమాధినః. కాబట్టి ఈ రకమైనటువంటి ఏ కర్మ చేసినా అది బ్రహ్మకర్మయే. మానవుడు ఎప్పుడూ కూడా పిపీలకముగా ఆలోచించకూడదు. మానవుడు ఎప్పుడూ కూడా చీమ మాదిరి చిన్నగా ఎక్కిపోదామని ఆలోచన చేయకూడదు. ఉచ్చగతిలో బ్రహ్మము నేను అనేటటువంటి పద్ధతిగా ఆలోచించాలి. కాబట్టి సాంఖ్య విచారంలో చెప్పబడినటువంటి పంచీకరణలో భాగముగా 5 25 దానికి అధిష్టాన దేవతలకు కూడా ఆయా మంత్ర భాగములు, ఆయా ఉపాసనా విధులు, ఆయా యజ్ఞ భాగములు ఏర్పాటు చేయబడినాయి. అట్టి యజ్ఞములలో భాగముగానే విశ్వజిత్ యాగము అనేటటువంటి యాగమును సకామ్య కర్మగా వాజశ్రవస్సుడు, ఎవరు అయినా నచికేతుని తండ్రి, సంకల్పించి నిర్వహించదలిచారు ఈ యజ్ఞాన్ని. ఏమి యజ్ఞం అది? విశ్వజిత్ యాగము. అటువంటి యజ్ఞాన్ని సకామ్య కర్మగా వాజశ్రవస్సుడు సంకల్పించి నిర్వహించదలిచినాడు. అందులో అతి ముఖ్యమైనటువంటి భాగం ఏమిటంటే ఆ యజ్ఞంలో ఆయనకున్నదంతా త్యాగం చేయాలి. ఆ యజ్ఞం సఫలీకృతం కావాలంటే ఆయనకున్నటువంటి సంపద ఏమైతే ఉందో అదంతా కూడా త్యాగం చేయాలంట. ఆ యాగము యొక్క నియమం ఏమిటంటే ఉన్నది మొత్తం సమస్తము బ్రాహ్మణులకు దానం చేయాల. ఒకటేమిటి, సర్వస్వము త్యాగం చేయాల. ఎంతటి విశేషమో చూడండి. విశ్వమును జయించాలి అనేటటువంటి సంకల్పానికి నియమం ఏమిటంటే సర్వమును త్యజించాలి, సర్వాన్ని కూడా త్యజించాల. ఇట్లా ఐహికముగా తన వద్ద ఉన్నటువంటి సమస్తమును త్యజించ పూనుకున్న వారు ఎవరో వారికే విశ్వాధిష్టానము అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంది. సర్వం త్యాగం అయితే ఎవరైతే చేశారో వారే ఈ విశ్వాధిష్టానానికి అధిపతి అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంది. మొత్తం ఐహికముగా తన వద్ద ఉన్నటువంటి సమస్తాన్ని త్యజించ పూనుకున్నటువంటి వారు ఎవరైతే ఉంటారో వారికే ఈ విశ్వాధిష్టానము తన ఆధీనంలో అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంది. ఈ రకమైనటువంటి నియమంతో దాన్ని ఏర్పరిచారు. అయితే వాజశ్రవస్రుడికి కించిత్ అజ్ఞానం ఉండటం చేత, ఆయనకి ఇంత యజ్ఞం చేసేటువంటి వాడు, ఇంత త్యాగానికి పూనుకున్నటువంటి వాడికి ఏముంది? కొంచెము కించిత్ అజ్ఞానం ఉంది.
ఆ కించిత్ అజ్ఞానం ఉండటం చేత ఆ లోపాన్ని వారు నిర్వహణలో చేపట్టారు. ఆ లోపాన్ని వారు చేసేటువంటి నిర్వహణలో చేపట్టారు. ఎలా చేపట్టారు? అది ఎలా జరిగింది? ఆ జరిగిన దాంట్లో ఏ రకమైన లోపం వచ్చింది? ఆ ఆ లోపాన్ని ఎట్లా జరిగింది? ఎలా జరిగింది? ఆ జరిగిన దాంట్లో ఏ రకమైనటువంటి లోపం వచ్చింది? అంటే నచికేతుడు ఆ లోపాన్ని ఎలా సవరించబూనుకున్నాడు అనేటువంటి అంశాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఆ నచికేతుడు జరిగినటువంటి ఆ యజ్ఞంలో ఆ లోపం జరిగినటువంటి ఆ లోపాన్ని నచికేతుడు ఆ లోపాన్ని ఎలా సవరించ పూనుకున్నాడనేటువంటి అంశాలు ఇప్పుడు మనము తెలుసుకుందాం. తగుంహా కుమారగుం సంధం దక్షిణాసు నీయమానాసు శ్రద్ధాం వివేశస్సో అమన్యత అమన్యత. అంటే వాజశ్రవసుడు యజ్ఞమున ఋత్విక్కులకు దక్షిణలను ఇచ్చుచుండగా, ఆ యజ్ఞం చేసేటువంటి యజ్ఞకర్తలకు ఈ వాజశ్రవణుడు యజ్ఞమున ఆ ఋత్విక్కులకు దక్షిణలను చేసేటువంటి పరికరాలన్నీ తయారు చేసేటువంటి ఆ బ్రాహ్మణులకు అనుకోవాల్సి మనం ఇక్కడ ఆ బ్రాహ్మణులకు ఇచ్చుచుండగా ఏది దక్షిణలను. బాల్యావస్థ యందుండు నచికేతునిలో ఆస్తిక్య బుద్ధి ప్రవేశించెను. ఆస్తిక్య బుద్ధి గలవాడై నచికేతుడు ఈ విధముగా తలంచెను. ఆ బాల్య వ్యవస్థలో ఉన్నాడు, చిన్నపిల్లవాడిగా ఉన్నాడు నచికేతుడు. ఆ నచికేతుడు ఏంది? ఆస్తిక్య బుద్ధి ప్రవేశిస్తుంది. ఆ ఆస్తిక్య బుద్ధి గలవాడైనటువంటి నచికేతుడు ఈ విధంగా తలంచెను. ఏ విధంగా తలంచాడు? పీతోదక జగత్రుణా దుగ్ధదోహ నిరిద్యా అనందానామతే లోకాస్తాన్ స గచ్చతీత దదత్. తాత్పర్యం చెప్తున్నాడు. ఎవడు వయసు మీరి నీరు తాగుటకు గడ్డి తినుటకు కూడా శక్తి లేక, ఎవరైతే వయసంతా మీరి ఇబ్బందిగా ఉన్నటువంటి శరీరంతో నీరు త్రాగేదానికి కానీ గడ్డి తినేదానికి కూడా శక్తి లేక వట్టిపోయి దుర్బలేంద్రియములతో ఉన్న ఇట్టి నిస్సారములకు గోవులను ఇచ్చుచున్నాడో, అవి నీళ్ళు తాగేదానికి కూడా వీలు లేనివిగా, గడ్డి తినేదానికి కూడా శక్తి లేక ఒట్టిపోయినటువంటి దుర్బలేంద్రియములతో ఇంద్రియ సమూహం కూడా దానికి అనుకూలించలే, దుర్భరమైపోయినాయి ఆ శరీరానికి. అట్టి నిస్సారములుగా గోవులను ఇస్తా ఉన్నాడో ఆ యజమాని అసౌఖ్యములకు అగు లోకములను పొందుతున్నాడు. ఆ యజమాని అట్లాంటి ఆ గోవులను దానం ఇచ్చేటప్పుడు అటువంటి గోవులను ఎవరైతే ఇస్తా ఉన్నాడో ఆ యజమాని ఏమైతాడంటే, అక్కడ లోపం జరిగింది చూడు, ఇదే లోపమేమో, ఆ యజమాని అసౌఖ్యములకు లోకములను పొందుతా ఉన్నాడు. సౌఖ్యమైనటువంటి లోకాన్ని మొత్తం జగత్తంతా నా ఆధీనంలో ఉండాలనుకున్నాడు కదా, కానీ అక్కడ ఏమి అసౌకర్యం పొందుతా ఉన్నాడు, అసౌఖ్యాన్ని పొందుతా ఉన్నాడు. సౌఖ్యం రాలే అక్కడ ఆయనకు. అతడు దీనికి వ్యాఖ్య చెప్తా ఉన్నారు. అతడు యవ్వనము ప్రాప్తించని బాలుడు. ఇంకా పిల్లోడికి యవ్వన దశ రాలే, బాల్య దశలో ఉన్నాడు, ఇంకా కుమార దశ కూడా రాలే. అతడు యవ్వన ప్రాప్తించని బాలుడు. ఋత్విక్కులు తమకు దానమీయబడినటువంటి గోవులను తోలుకొని పోచుండగా, ఆ బ్రాహ్మణులకు ఇచ్చినటువంటి ఆ గోవులను తోలుకొని పోతా ఉంటే నచికేతుడు ఆ గోవులను చూచాడు. ఆ నచికేతుడు, ఆ పిల్లవాడు ఆ గోవులను చూసినాడు.
వానిలో కొన్ని బాగా ముసలివై గడ్డి తినడానికి గాని, నీరు తాగేదానికి గాని, పాలిచ్చేదానికి గాని సామర్థ్యం లేనటువంటివై ఉన్నాయి. అటువంటి గోవులను చూడగానే నచికేతుడు ఏమన్నాడు? దానము యొక్క ఉద్దేశ్యము ఏమై ఉండునని తనలో తానిట్లు విచారించెను. ఈ దానం ఇట్లాంటివి ఇచ్చినాడే ఉపయోగపడినవి, ఉపయోగపడవే ఇవి, ఉపయోగపడినటువంటి దానం చేశాడే అని తనలో తాను విచారించుకున్నాడు, ఆలోచన చేసుకున్నాడు. అప్పుడు మానవుడు ఈ లోకములో ఎవరికైనా సుఖమును కలుగజేసినచో, మానవుడు ఈ లోకంలో ఎవరికైనా సుఖాన్ని ఇచ్చి కలుగజేసినాడు అనుకో, పరలోకంలో తాను సుఖమును పొందును. అట్లు ఇతరులకు దుఃఖమును కలుగజేసినచో, ఎవరైనా కానీ ఇతరులకు దుఃఖాన్ని ఏమో కలుగజేస్తే తాను కూడా దుఃఖమునే పొందును. ఏ విత్తనం నాటినా ఆ చెట్టే మొలచున్నట్లుగా, ఏ విత్తనం నాటితే ఆ చెట్టే మొలిచే విధంగా మనము చేసినటువంటి కర్మను అనుసరించి ఫలము కూడా ఉంటుంది. మనం చేసినటువంటి కర్మను అనుసరించి ఫలం కూడా ఉండును. గోవులను దానము చేయుట వాని క్షీరం వలన దాన గ్రహిత సుఖమును పొందవలయునని కదా గోవులను ఎందుకు ఇస్తా ఉన్నాడు? బ్రాహ్మణులకు గోవులను దానం ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే, వాటికి వచ్చేటువంటి క్షీరం వలన, అంటే ఆ పాలు వలన, పాలు పిండుకొని వాళ్ళు ఏదైనా కానీ దాన్ని వాడుకొని తిని తాగేటువంటి విధంగా ఉండాలి కదా. ఆ క్షీరం వలన దానగ్రహిత సుఖమును పొందవాలి కదా. ఆ పాలు వల్ల దానగ్రహిత సుఖమును పొందవలేనని కదా. ఈ గోవులు పాలు కూడా ఇవ్వలేని స్థితిలో ఉండుట చేత, ఇవేం పాలు, ఇవి గోవులన్నీ, ఆవులన్నీ ఈ పాలే ఇవ్వలేవే, మరి ఇచ్చినటువంటి వారికి ఎట్ల ఫలితం వస్తుంది అని ఆ గోవులు పాలు కూడా ఇవ్వలేని స్థితిలో ఉండుట చేత ఋత్విక్కులు సుఖమునకు బదులు వాటిని పోషించవలసి వచ్చుట చేత అవి దుఃఖమునే పొందుతున్నారు. ఎవరు? ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు. వీళ్ళు దుఃఖాన్ని ఇచ్చినట్టే కదా, దుఃఖాన్ని పొందపరిచినట్టే. వీళ్ళు పాలు పిండుకొని సుఖంగా తాగేటువంటి విధానం లేదు, దాన్ని పోషించల్లా. ఆ పోషించడం వల్ల వాళ్ళు దుఃఖాన్ని పొందుతా ఉన్నారు. కాబట్టి దీనికి విశేష వాక్య రాశాడు. ఆయన ఈ రకముగా ఆ యజ్ఞములో భాగముగా తనకు ఉన్నటువంటి గో సంతతిని దానము ఇచ్చేటటువంటి పనిని చేపట్టారు. ఈ యజ్ఞకర్త ఎవరు? ఆయన పేరు వాజశ్రవసుడు, నచికేతన్ తండ్రి. ఆ గో సంతతిని దానం ఇచ్చేటప్పుడు ద్రవ్యశుద్ధికి లోపము వచ్చినట్లయితే ఫలితం లభించదు. ఆ ద్రవ్యశుద్ధి, ఆ దానం ఇచ్చేటువంటివి లోపంగా కలుగుతా ఉంది అక్కడ. ఆ ద్రవ్యశుద్ధికి లోపం వచ్చినట్లయితే ఆ యజ్ఞంలో ఆ ఫలితమేమో లభించదు. ఈయన ఏం చేశారు అంటే, తనకున్నటువంటి గో సంపదనంతా దానం చేశారు. కానీ విచక్షణ లేకుండా తనకు ఉన్నటువంటి గోవులను అన్నిటినీ ఆ ఋత్విక్కులకు దానముగా ఇవ్వడము మొదలుపెట్టారు. ఉండేటువంటి గోవులన్నీ కూడా ఇస్తానడు. ఇవి ఉపయోగపడతాయా, ఉపయోగపడవా అనేది లేకుండా కొన్ని ఉపయోగపడనివి వాటిలో ఉన్నాయి. ఈ అన్ని కూడా ఆ ఋత్విక్కులకు దానముగా ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు. ఏవైతే ఉపయోగకరము కానటువంటి గోవులు ఉన్నాయో, ఏవైతే ఉపయోగకరంగా లేనటువంటివి గోవులు ఉన్నాయో వాటిని కూడా దానము చేయడం మొదలుపెట్టాడు. ఈ ఉపయోగకరము కానటువంటి గోవులను దానము చేయడం ద్వారా ఋత్విక్కులకు దానము ఇచ్చినటువంటి దాన ఫలము పోతుందన్నమాట. ఆయన దానం ఇచ్చినటువంటి దాన ఫలము పోతుంది. కాబట్టి ఆ దాన ఫలము పోవడం చేత ఈ యాగఫలము లభించేటటువంటి అవకాశాన్ని కోల్పోతాడన్నమాట. ఆ యాగఫలము లభించేటటువంటి అవకాశాన్ని కూడా కోల్పోతాడు. ఈ అంశాన్ని గమనించినటువంటి నచికేతుడు, ఈ విషయాన్ని గమనించినటువంటి నచికేతుడు పితృదేవుడు అయినటువంటి
వాజశ్రవసుడికి గోవులు ఎంతయో సంతానం కూడా అంతే. ఆయనకు గోవులు ఎంతనో సంతానం కూడా అంతే. తండ్రికి గోవులు ఎంతో పిల్లలు కూడా అంతే కదా. ఆ తండ్రికి ఆ గోవులు ఎంతో పిల్లలు కూడా అంతే కదా. మరి గోవులకు బదులుగా తనని దానం ఇచ్చినట్లయితే ఈ లోపాన్ని పూర్తి చేయవచ్చు అనేటటువంటి ఆలోచన నచికేతుడికి కలిగింది, ఆ పిల్లోని కలిగింది. అట్లా గోవులు ఇచ్చే బదులు నన్నే ఇస్తే మేలు కదా, నీకు అది ఆ ఫలితాన్ని పొందుతావు, ఆ యాగ ఫలితాన్ని పొందుతావు కదా తండ్రి అని. ఆ నచికేతుడు ఎటువంటి వాడో, ఎంతటి ఉత్తముడో ఇక్కడ మనము గ్రహించవలసినటువంటి అవసరము ఉందన్నమాట. అటువంటి జ్ఞాన సంపన్నుడు ఆయన. అంటే ఆయన కారణజన్ముడు నచికేతుడు కాబట్టే ఆ బాల్యంలోనే అది ఆయన కలిగింది. ప్రహ్లాదునికి కదా కలిగినట్టు జ్ఞానం అట్లా కలిగింది నచికేతునికి. అతను 8 సంవత్సరాల బాలుడు అయినప్పటికీ కూడా తండ్రి తాను చేస్తున్నటువంటి యాగ ఫలాన్ని కోల్పోతాడేమో అనేటటువంటి బాధ చేత గోవులకు బదులుగా గోదానంలో జరుగుతున్నటువంటి లోపాన్ని సవరించ పూనుకున్నాడు. నిజానికి బాలురు బాల్యచేష్టలతో ఉంటారే తప్ప, మామూలుగా అందరూ బాలులు బాల్యచేష్టలతో ఉంటారే గాని పెద్దల వలె ఆలోచించగలిగేటువంటి సమర్థత ఉండదు వాళ్ళకు. కానీ ఈ నచికేతుడు 8 ఏళ్ల వయస్సుకే జ్ఞాన సమృద్ధి చేత తన తండ్రి నిర్వహించేటటువంటి యాగ ఫలాన్ని ఏ పరిస్థితుల్లోనూ కోల్పోకూడదు అనేటటువంటి లక్ష్యం చేత అతను యాగ ఫలాన్ని ఎట్లా అందించాలా అని మదన పడిపోతున్నాడు అనమాట. ఈ యాగ ఫలాన్ని ఎట్లా అందించాలనేటువంటి ఆలోచన బాగా ఆలోచిస్తున్నాడు అనమాట. ఆ మదన పడిపోయేటువంటి విధానం ఎలాగో చెప్తా ఉన్నారు. ఎట్లా మదన పడతా ఉన్నాడు ఆ నచికేతుడు, ఎట్లా ఆలోచన చేస్తా ఉన్నాడు అని చెప్తా ఉన్నారు. ఇక్కడ శ్లోకం. సహోవాచ పితరం తతస్కస్మై మాం దాస్యసీతి ద్వితీయం తృతీయం తగుం హోవాచ మృత్యువేత్వా దదామీతి. నచికేతుడు పూర్వోక్త ప్రకారము తలచి అనంతరము నన్ను ఏ ఋత్విక్కుకు ఇచ్చుచున్నా ఋత్విక్కుకు ఇచ్చుచున్నావని 2-3 పర్యాయములు తండ్రిని అడుగగా, నచికేతుడు ఏమని అడిగాడు? పూర్వోక్త ప్రకారము నువ్వు చేయవలసింది ఏమి? సర్వము ఇవ్వాలి కదా. పూర్వోక్త ప్రకారం తలంచి అనంతరము నన్ను ఏ ఋత్విక్కుకు, నన్ను ఏ బ్రాహ్మణుడికి ఇస్తా ఉన్నావు అని ఒకసారి కాకుండా 2-3 సార్లు తండ్రిని అడిగినాడు. అడిగితే ఆయన కోప్పన్నాడు. నిన్ను మృత్యువునికి ఇచ్చుతున్నానని పలికెను గట్టిగా కోప్పడి. 2-3 సార్లు అడిగే తలికే నా పనులకు అడ్డం వస్తానని అనుకున్నాడు. గబకన కోపంతో ఏమన్నాడు? నిన్ను మృత్యువునకు ఇచ్చుచున్నానని. మృత్యు ఎవరు? ఆయన ఎవరు? యముడు. యముడు. గుర్తుకురాలే. యముడు. ఇట్లా కనుక నా తండ్రి ఇట్టి గోవులను దానము ఇచ్చినందువలన దుఃఖంనే పొందును. ఏమనుకుంటున్నాడు? నా తండ్రి ఇట్టి గోవులను దానం ఇచ్చినందువలన దుఃఖాన్నే పొందుతాడు. ఈ విషయమై నా తండ్రిని హెచ్చరించేదననుకొని తండ్రిని సమీపించి, నాయనా నన్ను ఎవరికిత్తువు అని అడిగినాడు. ఇది వ్యాఖ్య విశేష వ్యాఖ్య 2 చెప్పారు. ముందు ఏమో తాత్పర్యం చెప్పాడు. తండ్రి నాయనా నన్ను ఎవరికిత్తువు అంటే
తండ్రి వినిపించుకున్నందువలన ఆయన వినిపించుకోలే. సర్వము దానం చేస్తా ఉన్నావు కదా, నన్ను ఎవరికి ఇస్తావు అని అడుగుతా ఉన్నాడు. రెండవసారి అడిగినాడు, మూడవసారి కూడా ప్రశ్నించినాడు. ఈ ప్రశ్నలకు విసుగు చెందినటువంటి వాజశ్రవసుడు నచికేతుని నిన్ను మృత్యువుకు నిత్తుపో అన్నాడు. అంతే, కోపంగా విసుగు చెంది ఏం చెప్తున్నాడో ఏం మాట్లాడుతున్నాడో తనకే తెలియనటువంటి స్థితిగా వస్తుంది కోపం. అట్లా అనేస్తున్నాడు, నిన్ను మృత్యువునకిత్తును పో అన్నాడు. అంటే విశేష వ్యాఖ్య దీనికి, నచికేతుడు ఈ లోపాన్ని సరిచేయాలనేటువంటి ఉద్దేశముతోటి నన్ను కూడా ఎవరికైనా దానం ఇవ్వండి అని తండ్రిని అడిగాడు. కేవలం సంపదలను త్యాగము చేస్తే చాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో వాజశ్రవసుడు ఉన్నాడు. ఈ పిల్లవాడు బాల్య చాపల్యము చేత అడుగుతున్నాడనేటువంటి ఉద్దేశముతో ఈ పిల్లోడు ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు, ఏదో అడుగుతున్నాడు అనుకున్నాడు ఆయన. అట్లా వాజశ్రవుడు ఆ విధంగా అనుకుంటే ఆ ఉద్దేశంతో అతను 3 సార్లు అడిగినా కూడా అతను పట్టించుకోలేదన్నమాట. ఎవడైతే అతని ఆకాంక్షని గుర్తించలేదో, పైగా గుణధర్మం కూడా మార్పు చెందింది. అక్కడ ఒక రహస్యం ఉంది. ప్రతి యజ్ఞానికి కూడా కర్త, హోత, బ్రహ్మ ఉంటారు. ఆ యజ్ఞకర్త అయినటువంటి వాజశ్రవసుడు యజ్ఞ విధి పూర్తి అయ్యేంత వరకు కూడా తన యొక్క సత్వగుణాన్ని పోగొట్టుకోకూడదు. ఏదైతే యజ్ఞకర్తగా ఉన్నాడు కదా, ఆ యజ్ఞం చేసేటువంటి వాజశ్రవసుడు యజ్ఞ విధి అంతా ఆ యజ్ఞం పూర్తి అయ్యేంత వరకు కూడా తన యొక్క సత్వగుణాన్ని పోగొట్టుకోకూడదు. అంటే ఆ దైవగుణాన్ని పోగొట్టుకోకూడదు. అతను ఎప్పుడైతే గుణధర్మము మారి ఉగ్రతని, క్రోధాన్ని తెచ్చుకున్నాడో అప్పుడే యజ్ఞఫలం పోయింది. ఇంకా ఆ యజ్ఞఫలము అప్పుడే పోయింది. తండ్రి చేత ఎట్లా అయినా సరే ఈ యజ్ఞఫలం పోగొట్టుకోకుండా చూడాలనేటువంటి పట్టుదల కలిగిన వాడేమో నచికేతుడు. ఆ యజ్ఞఫలం ఎట్లయినా కానీ తండ్రి అనుకున్నటువంటి రీతిగానే తన మనోబలం చేత తాను ఫలించల్లా, ఆయన కష్టపడేటువంటి కష్టానికి ఇది ఫలించల్లా అనేటువంటి తండ్రికి సహకరించేటువంటి స్థితిగా ఉన్నాడు ఆ కొడుకు. వాజశ్రవసుడికేమో నచికేతుడి యొక్క ఆకాంక్షను గుర్తించేటటువంటి సూక్ష్మ బుద్ధి లేదన్నమాట. ఆయనకు ఆ సూక్ష్మ బుద్ధి రాలే. ఆ సూక్ష్మ బుద్ధి లేకపోవడం చేత అతను ఉగ్రతను చెందినాడు. ఆడ కోపం వచ్చింది. ఎప్పుడైతే ఆ సూక్ష్మ బుద్ధి లేదో, ఆ సూక్ష్మ ప్రజ్ఞ లేదో కదా, అతను అప్పుడు ఉగ్రతను చెంది మృత్యువు దేవతకు ఇత్తును అని అన్నాడు. నిన్ను మృత్యు దేవతకు ఇస్తాను అని అన్నాడు. అప్పుడు కలికాలములో ఇవాళ కూడా చాలా మంది తల్లిదండ్రులు పిల్లల ఎడల గాని, ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది తల్లిదండ్రులు పిల్లల ఎడల గాని, తన సంసారం నందున్నటువంటి బంధువర్గం నందు గాని, ఇతరత్రా ఎవరితోనైనా కూడా అపశబ్దములను ఉచ్చరించేటటువంటి లక్షణములను కలిగి ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా. ఇప్పుడు మామూలుగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అయితే ఒకరికొకరు కొట్లాడుతా ఉంటే ఏమి శాపనార్థాలుగా ఏర్పడతా ఉన్నారు. నిన్ను వాళ్ళ నీళ్ళు నిన్ను పాము గరచా, కాగి గరచా, ఇట్లాంటివన్నీ ఏంటో తిట్టుకుంటానే ఉంటారు. ఇతరత్ర ఎవరితోనైనటువంటి అపశబ్దములను ఉచ్చరించేటటువంటి లక్షణములను కలిగి ఉన్నారు ఇప్పుడు. మనమందరము కూడా ప్రతిరోజు చేసేది ఏమిటి? మనమంతా కూడా అదే చేస్తున్నాం. అట్లా వైశ్వానర యజ్ఞము మనమందరము కూడా యజ్ఞకర్తలమే. ఇక్కడ వైశ్వానర యజ్ఞం ఉంది కదా నాభిస్థానంలో, మనమందరం కూడా యజ్ఞకు కర్తలమే. కాబట్టి యజ్ఞకర్త ఎప్పుడూ కూడా క్రోధాన్ని పూనకూడదు, అపశబ్దాలను ఉచ్చరించకూడదు. ఆ యజ్ఞం చేసేటప్పుడు, ఆ ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు, ఆ వైశ్వానరునికి అందించేటప్పుడు ఆ ఆహారం అప్పుడు ఏది కూడా క్రోధం అనేది పూనకూడదు, అపశబ్దాలను ఉచ్చరించకూడదు. తల్లిదండ్రులు ప్రధానముగా తమ పిల్లల ఎడల
ఏ అపశబ్దాలను ఉచ్చరించకూడదు. ఈ సృష్టిలో 64,000 మాతృకా గణాలు ఉన్నాయి. ఈ సృష్టిలో ఎన్ని ఉన్నాయి? 64,000 మాతృకా గణాలు ఉన్నాయి. అంటే 64,000 మాతృకా గణాలు అంటే తల్లి, మాతృక తల్లి అన్నమాట. ఇట్లా 64,000 మాతృకా గణాలు ఉన్నాయి. ఈ మాతృకా గణాలు మిమ్మల్ని పరివేష్టించి ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ మాతృకా గణాలు మిమ్మల్ని పరివేష్టించి ఉంటాయి. అందుకు ఏదో ఒక క్షణంలో మీరు అన్నటువంటి ఉచ్చరించినటువంటి అవశబ్దానికి మీ పుణ్య ఫలము, మీ యజ్ఞ ఫలము, మీ ఆరాధన ఫలము, మీ ఉపాసన ఫలము తత్కాలవత్తు జోడించబడి తథాస్తు అంటాయి. గవాక్కన పిల్లలను ఎవరే కూడా అపశబ్దంతో మాట్లాడకూడదు, శాపించే విధంగా మాట్లాడకూడదు అనేటువంటి దాన్ని మనకు నేర్పిస్తా ఉన్నట్టుది భాష్యంలో కూడా. ఎందుకంటే ఈ సృష్టిలో 64,000 మాతృకా గణాలు ఉంటాయంట. అవి ఏదో ఒక గణము నీ మాతృకా గణాలు మిమ్మల్ని పరివేష్టిస్తూ ఉంటాయంట. ఆ తల్లులను, తండ్రులను, ఆ తల్లిదండ్రులను పరివేష్టించి ఉంటాయి ఈ మాతృకా గణాలు కదా. ఏదో ఒక క్షణంలో మీరు అన్నటువంటి ఉచ్చరించినటువంటి గబక్కన మీరు అనేటువంటి మాట, మీరు ఉచ్చరించినటువంటి ఆ పలుకు అపశబ్దానికి గురైతే మీ పుణ్యఫలము అది ఏమో, మీ నోటి ఫలం అట్లుంటుంది, నోటి వాక్కు. అట్లా సందర్భంగా తదాస్తు దేవతలు ఉంటారప్ప, ఏదైనా అపశబ్దాలు మాట్లాడొద్దండి అని చెప్పేటువంటి విషయం ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది దగ్గర ఉంది. అది ఉంది, తదాస్తు దేవతలు ఉంటారప్ప, అందరూ అది పలిస్తావు, దాన్ని బట్టి మాట్లాడప్ప అని. అట్లా అపశబ్దానికి మీ పుణ్యఫలము, అది మీ యజ్ఞ ఫలము, మీరు చేసుకునేటువంటి పుణ్యఫలము గల ఆ పలుకు పలికిస్తుంది అనమాట. మీ ఆరాధన ఫలము, మీ ఉపాసనా ఫలము తాత్కాలవత్తు జోడించబడి తథాస్తు ఉంటాయి. తథాస్తు అనగానే జరుగుతుంది, జరిగిపోతుంది అనమాట. తథాస్తు అనగానే పెట్టినైనా సాముక్క విష్ణు పరిచయం బద్దు సాగు ముక్కప్ప జూమ్ లో ఉండి మ్యూట్ తీసేసి మాట్లాడితే బాగుంటుందా? అందరికీ అంతరాయమే కదా. అది మీట్ కూడా కాదు. నేను మీట్ చేద్దామని చూస్తా అంటే మీట్ కూడా కాలేదు. నేను చేస్తా ఉండు అయిపోయింది. కాబట్టి అపశబ్ద ఉచ్చారణ కలిగినటువంటి ప్రతి వాళ్ళకి జీవితంలో కొన్ని లోటుపాట్లు జరగక తప్పదు. అట్లా మాటలు మాట్లాడితే, అట్లా శాపనార్థాలు ఇట్లా మాట్లాడితే అపశబ్ద ఉచ్చారణ కలిగినటువంటి ప్రతి వాళ్ళకి కూడా జీవితంలో కొన్ని లోటుపాట్లు జరగక తప్పదు. క్రోధాన్ని పూనినటువంటి వాడు మొట్టమొదట ఆ కోపాన్ని ఎవరైతే పూని ఉంటాడో వారు ఆ కోపము చేత తానే బాధించబడతాడు. ఆ క్రోధం చేత తానే బాధించబడతాడు. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా వాజశ్రవసుడు ఈ నియమభంగము వనర్చి క్రోధావేశమునకు లోనయ్యి నిన్ను మృత్యుదేవతకు ఇత్తును అని అన్నాడు. అప్పుడు నచికేతునకు ఇంకొక సమస్య వచ్చి పడింది. ఆ గోవులను, ఉపయోగం లేనటువంటి గోవులను ఇచ్చేటువంటి విషయమే కాక మళ్ళీ ఇక్కడ కోపం వచ్చింది కదా, క్రోధావేశముకు లోనైనాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకొక సమస్య వచ్చి పడింది. అది కృతయుగ కాలం కదా, కాబట్టి ఒకసారి చెబితే అది ఆచరించి తీరవలసిందే. అది కృతయుగ కాలం కాబట్టి ఆ కాలంలో మొదటి యుగం అన్నమాట అది. ఆ యుగంలో ఒకసారి చెప్పితే అది ఆచరించి తీరవలసిందే, దాన్ని తప్పించడానికి వీలు కాదు. మా నాయన ఉదయకాలమునందు, ప్రాతకాలమునందు గాని, సాయం సమయమునందు గాని
ఇటువంటి దుర్భాషల కానీ ఇట్లా దురాచారమైనటువంటి వాక్యాలు పలికితే వీలైనంత వరకు అవి ఆ, ఫలిస్తాయి. ఫలిస్తాయి అనేటువంటి వాక్యాలు పెద్దలు చెప్తానే ఉన్నారు. ప్రాతకాలంలో కానీ సాయంత్ర సమయం భాష్యంలో ఆ ఇప్పుడు కాబట్టి కూడా నడుస్తా ఉన్నాయి. మనం తెలుసుకొని ఇటువంటి సందర్భంలో మంచి మంచి ప్రవర్తన మంచి మాటలు మాట్లాడేదే నేర్చుకోవాలి కానీ ఈ ప్రాతకాలంలో కానీ సాయం సమయంలో కానీ ఈ వాక్యాలు వాడకూడదు. మా అమ్మయ్య ఆందలికే ఏదైనా కోపం వస్తే మీ వంశం ఆరా మీ వంశం ఆరా అనే పలికి వస్తాడండి. అట్లా మా తమ్మునికి నాకు వంశం మారింది. ఇద్దరికి బిడ్డలే. అబ్బా పెద్దలు ఏం చెప్పినారంటే చదువుకున్నటువంటి సాగులో ఉంటాడు అన్నారు. చెప్పే ప్రశ్నలో అట్లుంటుంది. అట్లా తిడతామండి. కోపం వచ్చిందంటే ఏదైనా తప్పు చేస్తే ఏదైనా విసిగిస్తే అట్లా తిడతా ఉంటారు. అది కూడా భాష్యంలో ఇది పద్ధతి అనేది చాలా అవసరం. అప్పుడు నచికేతునికి ఇంకొక సమస్య వచ్చి పడింది. అదేమో కృతయుగ కాలం కదా, కాబట్టి ఒకసారి చెబితే అది ఆచరించి తీరవలసిందే, దాన్ని తప్పించడానికి వీలు కాదు. మా నాయన నన్ను మృత్యుదేవతకు ఇస్తాను అన్నాడు. మా తండ్రి గారేమో నన్ను మృత్యుదేవతకు ఇస్తాను అన్నాడు, కాబట్టి నేను మృత్యుదేవత దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిందే అనుకున్నాడు. మరి వెళ్తేనే గాని యజ్ఞఫలం పూర్తి కాదు, ఆ యుగ ధర్మము పోషించబడదు. కాబట్టి ఆ నడక ఎలా సాగుతుందనేది మీకు తెలియజెప్పడము కోసమని, ఆ నడక ఎలా సాగుతుందనేది మీకు తెలియజెప్పడం కోసమని రెండవ ముఖ్య అంశం చెప్పారు. ఈ రెండవది ముఖ్య అంశం అదేమిటంటే వాక్కు మీద అదుపు కలిగి ఉండి, వాక్శుద్ధి ఉండాల. వాక్కు మీద అదుపు కలిగి ఉండాల. తగు విచారణ లేకుండా మాట్లాడరాదు, తగు విచారణ లేకోకుండా మాట్లాడకూడదు. మీరు మాట్లాడే విధానం మీద మీకు అదుపు ఉండాలి. మీరు మాట్లాడేటువంటి విధానం మీద మీకు అదుపు ఉండాలి. చెరుపు కలిగించేటటువంటి మాటలను ఉచ్చరించరాదు, చెరుపు కలిగించేటువంటి మాటలను ఉచ్చరించరాదు. క్రోధావేశమునకు లోను కాకోకుండా శాంత మనస్కులై మాట్లాడాల. క్రోధావేశమునకు లోను కాకోకుండా శాంత మనస్కులై మాట్లాడాలి. జీవించాలి కూడా ఆ విధంగా జీవించాలి, ఆ విధంగా ఆచరించాలి, ఆ విధంగా మాట్లాడాలి, ఆ విధంగా జీవించాలి, ఆ విధంగా ఆచరించాలి. వీటికి కాలం సరిపోయింది. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకో శ్లోకంతో ప్రారంభమవుతుంది, 5వ శ్లోకము. బోలో శ్రీ సద్గురు మహారాజుకి జై. జై శ్రీ వెంకటాంబ సమేత శ్రీ పూర్ణానంద పులయారులకు జై. జై శ్రీ ఇందుగల గురు భక్త మండలికి జై. మంగళం చెప్పండి అయ్యా. మంగళం మహానుభావ మంగళం పరమ ప్రభో మంగళం పరిపూర్ణ రూప మంగళం గురుగణ విభో మంగళము నీకు గురువర మంగళము పాయి పాయి ముని జన వినుత మంగళము సుజన రక్షక మంగళము దేవదేవా మహనీయ గుణుమి మంగళారతి మదినందు కొనుమి మంగళమిస్తిమి మహాదాంకారంబును బంగారమును హృదయ పళ్ళెరామున నుంచి నింగి నేలకు నెలగుచుండిన నెరుకని కర్పూరమునుగొని మంగళారతి మిస్తిమి కమే మానుకొందుము ఎరుక చేస్తలు మహనీయ గుణుమి మంగళారతి మదినందు కొనుమి మంగళం గురుదేవాయ మహనీయ గుణాత్మని సర్వలోక శరణ్యాయ సాధు రూపాయ మంగళం మంగళం మంగళం. జై సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ వెంకటామ సమేత శ్రీ పూర్ణానంద పుల్లయారు సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ వేదాంతానంద వెంకట రమణారు సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై విష్ణానంద కృష్ణమూర్త్యారు సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై.
జై జ్ఞానాజ్ఞానతీత అశ్వత్యార సద్గురు మహారాజుకు జై. జై విరహితానంద వెంకటదాసార సద్గురు మహారాజుకు జై. ఇందుగల గురు భక్త మండలీకు జై. సర్వం సద్గురు చరణారవిందార్పణమస్తు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. జై సద్గురుదేవ. అందరికీ నమస్కారాలు. నమస్కారం జై సార్. జై గురు, అందరికీ జై గురు. జై గురుదేవ. జై గురన్నా. జై గురు, అందరికీ జై గురు. అందరికీ జై. జై గురుదేవ. జై గురు.